أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 3 میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں صفحہ 9 اور اشارہ بی آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64۔ شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ایک پاؤ پارا یعنی 5 صفحات کورس 2 میں، اگلے 5 صفحات ہم پڑھ رہے ہیں کورس 3 میں۔ ان کو ہم اپنے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ لیتے ہیں، صفحہ نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10۔ ہم نے صفحہ 6، 7 اور 8 مکمل کیا، اس کے اشارات کو ہم دہرا لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 6 کے اشارے ہیں ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ صفحہ 7 کے اشارے ہیں فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ 8ویں صفحے کے اشارے ہیں بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ آپ میں سے کوئی ایک دہرا دے اس کو ایک دفعہ، ان تینوں صفحوں کے اشاروں کو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ جزاک اللہ۔ اور مختصر ہم انہیں ایسے کہیں گے، 6 صفحے کے اشارے ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن، فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو، بستی، پانی، کھانے، سزا۔ جی سسٹر خالدہ آپ دہرا دیں۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن، فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو، بستی، پانی، کھانے، سزا۔ ہم نے شروع کیا 9واں صفحہ، آج ہم نے پڑھنا ہے اس کا اشارہ 2۔ پہلا اشارہ کیا تھا؟ عام قاعدہ، دوسرا ہے طور کا وعدہ، تیسرا اشارہ ہفتہ کے مجرم اور چوتھا اشارہ اس کا بقرہ کا۔ کل ہم نے عام قاعدہ پہلا اشارہ پڑھا، آج ہم اس کا دوسرا اشارہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ان کو دہرا لیتے ہیں ایک دفعہ۔ صفحہ نمبر 9 کے اشارات کو کیا ہے؟ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ جی آپ لوگوں میں سے کوئی ایک دہرا دے اسے۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ جزاک اللہ۔ اور ہم اگر اسے مختصر کہیں گے تو کیا ہوگا؟ قاعدہ، طور، ہفتہ، بقرہ۔ قاعدہ، طور، ہفتہ، بقرہ۔ جی اسے بھی دہرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ، طور، ہفتہ، بقرہ۔ جزاک اللہ۔ اس کا ہم اس اشارے کا پچھلی آیتوں سے تعلق دیکھتے ہیں کہ مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کی رد عمل کو بھی بیان کر رہا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے اسباق اور پھر ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ اسباق ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں۔
بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں۔ تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ جی، یہ وہ کیا ہے اس میں، اس آیت میں جو ہم نے ابھی پڑھی ہے؟ حرف حرف۔ اور از حرف اسم ہے، از جو ہے اسم ہے، اور اخذنا فعل فعل، اخذ میثاقکم میثاق میثاقکم فعل فعل کیونکہ تم ہے، و حرف حرف رفعنا اسم نہیں، فعل رفعنا فعل، ہاں رفعنا اس کا مطلب آپ دیکھنا فوقکم الطور۔ میم پہلے ترجمہ وغیرہ تو کر لینا پھر پتہ چلے گا نہیں کہ کیا نہیں، یہ ترجمے سے نہیں، تو ہمیں ویسے بھی پہچان ہونی چاہیے نا، ہم عربی میں پہچان کرتے ہیں نا اس کی جی جی اس کی پہچان جو ہم بتاتے ہیں۔ خضوع کیا ہوگا؟ خضوع بھی حرف ہے، ما جو ہے یہ اسم ہے، آتینا یہ بھی، یہ جو ہے خضوع جو ہے فعل ہے، آتینا بھی فعل ہے، کم کم اسم ہے۔ جی اسم ہے، اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ریڈ کلر کے، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ حرف ہے۔ ہیں۔ جو آپ کو گرین کلر کے نظر آ رہا ہے یہ افعال ہیں، جو یہ افعال ہے، بلو کلر کے نظر آ رہے ہیں وہ تمام کیا ہیں؟ اسم۔ اسماء۔ اسم ہاں، تو یہ آپ نے تمام یہ کہ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے ماں کس طرح ہے اسم؟ ہاں، آپ ماں یہ حرف ڈسکشن گروپ میں، ہاں ڈسکشن گروپ میں آپ یہ سوال کیجئے گا نا، پھر آپ کو تفصیل سے ہم جو ہے اس کا جواب دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اب تھینک ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہوتا، پھر ایک کا دے تو پھر سب کا 1 گھنٹہ یو۔ کم پڑتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ہم ترجمہ اس کا کر لیتے ہیں۔ وا اور از جب، اخذنا ہم نے لیا، یہ اخذا ٹیبل جو ہے ماضی کا، اخذنا جی یہ اسے ہم نے لیا، میثاقا میثاق کہتے ہیں اس کو اقرار کو، کم تم سے، میثاقکم تم سے، وا اور رفعنا ہم نے اٹھایا، رفع اٹھانا یا بلند کرنا ہوتا ہے، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم فوق ہوتا ہے اوپر، کم تمہارے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور، الف لام آ گیا تو وہ خاص پہاڑ کوہ طور، خضوع خضوع پکڑو، یہ کون سا کس اس سے آیا ہے؟ خضوع امر اخذا اخذ جمع امر جمع، ما آتینکم اس سے جو ہم نے، آتینکم تمہیں دیا ہے، بقوت مضبوطی سے، و اور اذکرو یاد رکھو، یہ اذکرو بھی جو ہے امر سے ہے، امر جمع ذاکرہ ما فی اس سے جو اسے جو اس میں ہے، فی ہی اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، واعظ اخذنا میثاقکم، واعظ اخذنا اور جو ہم نے لیا، میثاقکم تم سے اقرار، ورفعنا فوقکم الطور اور ہم نے اٹھایا، فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور، خذو پکڑو، ما آتینکم بقوت اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت مضبوطی سے، واذکروا یا وذکروا اور یاد رکھو، ما فیہ اسے جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار۔ اس کے ہم جو شرح دیکھ لیتے ہیں، ورفعنا فوقکم الطور، تصور کیجئے ایک بڑے پہاڑ کو جو بنی اسرائیل کے سر پر جھول رہا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تمہیں کچل دیا جائے گا۔ یقیناً بنی اسرائیل اس وقت سخت ڈر گئے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرنے کے وعدوں کا پورا اہتمام کریں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اقرار کیا ہے
क्या कि हम अल्लाह की अताअत करेंगे। अब हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, यानी किताब को मजबूती से थाम लो, यानी इस किताब में मौजूद मज़ामीन को अच्छी तरह से समझो और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करो। इसके साथ हम एक हदीस लेते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ी हैं, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे हरगिज गुमराह नहीं होगे। और वो है क्या? अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत यानी हदीस। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी बड़ी चीजें छोड़े जाता हूँ। उनमें से पहली तो अल्लाह की किताब है, उसमें हदायत है और नूर है। तो अल्लाह की किताब को थामे रहो और उसको मजबूत पकड़े रहो। वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तकून, जो कुछ इसमें है तुम इसे खूब याद रखो। इंसान होने की वजह से हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए हमें याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये हुक्म यानी वज़कुरू मा फ़ीहि अगरचे तौरात से मुतल्लिक था, मगर कुरान के साथ हमारा तर्ज अमल भी बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। याद रखिए कि कुरान सिर्फ एक बार पढ़ लेने से याद नहीं रहता, इसे बार बार पढ़ना होगा ताकि इसकी आयत और इसका मफ़हूम हमारे दिमाग में हरदम ताज़ा रहे। खास तौर पर उस वक्त जब शैतान हमें धोखा देने की कोशिश करे या दुनिया की मोहब्बत हमें सीधे रास्ते से भटकाने लगे। लअल्लकुम तत्तकून, अगर हम अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रहेंगे और उसके अहकाम को याद रखेंगे तो हमारे दिलों में तकवा पैदा होगा और यही तकवा हमें दुनिया और आखिरत के बुरे अंजाम से बचाएगा। हम इसको पढ़ लेते हैं तर्जुमे के साथ एक दफा। वाइज अखजना मीसाककुम व रफअना फौककुम तूर खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वज़कुरू मा फीहि लअल्लकुम तत्तकून। और जब हमने लिया तुमसे इकरार और हमने उठाया तुम्हारे ऊपर कोहे तूर, पकड़ो उससे जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती से और याद रखो उससे जो उसमें है, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। चलिए करें इसकी तिलावत और तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने लिया तुमसे इक़रार, व रफ़अना, और हमने उठाया, फ़ौक़कुम, तुम्हारे ऊपर, फ़ौक़कुमुत तूर, कोहे तूर, ख़ुज़ू, पकड़ो, मा आतैनाकुम, उसे जो तुम्हें दिया, बिक़ुव्वतिन वज़कुरू, मजबूती से, और याद रखो, मा फ़ीहि, इसे जो इसमें है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। आऊज़ु जी बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइज आखजना, और जब हमने लिया, मीसाककुम, तुमसे इकरार, बरफाना, और हमने उठाया, फौकाकुम तूर, तुम्हारे ऊपर कोहे तूर, खुजू, पकड़ो, माँ, इसे, आतैनाकुम, जो हमने तुम्हें दिया है, बिकुव्वतिन, मजबूती से, वज़कुरू, और याद रखो, माफी, इसे, उसे जो उसमें है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। परहेजगार हो जाओ। गुड। जी सिस्टर जुवेरिया, आपका हैंड रेज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। व इज़ अख़ज़ना, और जब हमने लिया, मीसाककुम, तुमसे इकरार, व रफ़अना, और हमने उठाया, फ़ौक़कुम, तुम्हारे ऊपर, अत्तूर, कोहे तूर, खुज़ू मा आतैनाकुम, पकड़ो उससे जो हमने तुम्हें दिया है, बिक़ुव्वतिन, मजबूती से, वज़कुरू, और याद रखो, मा फ़ीहि, इसमें जो है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। जी ब्रदर करीम, आप भी करवा दें। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैज़ अख़ज़ना, और जब हमने लिया, मीसाककुम, तुमसे इकरार,
वरफाना और हमने उठाया फौककुम तूर तुम्हारे ऊपर कोह तूर खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तकून, पकड़ो उससे जो हमने तुम्हें दिया है बिकुव्वतिन मजबूती से, वज़कुरू और याद रखो मा फ़ीहि इसे जो उसमें है, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। हाँ ब्रदर माफी ही पढ़ें इसको, माफी ही, ठीक है। माफी ही इससे जो इसमें है। जो उसमें, गुड जी। ब्रदर इम्तियाज आप भी करवा दीजिए। इसका दूसरी आयत है, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका फलौला फद्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। सुम्मा फिर, तवल्लैतुम तुम फिर गए, मिम से बादे ज़ालिका, यहाँ पे उसका के माना लिया गया, मिम बादे ज़ालिका उसके बाद, फलौला तो अगर ना होता, फदलुल्लाही अल्लाह का फजल, अलैकुम तुम पर, वा और रहमतहु उसकी रहमत, लकुंतुम तुम जरूर हो जाते, मिन से अल खासिरीन नुकसान उठाने वाले। क्या फिर तुम फिर गए उसके बाद, तो अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर और उसकी रहमत, तो तुम जरूर हो जाते नुकसान उठाने वालों में। सुम्मत वाले तुम, फिर तुम फिर गए, मिन बाद ज़ालिका उसके बाद, फलौला फद्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु तो अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर और उसकी रहमत, लकुंतुम मिनल खासिरीन तो तुम जरूर हो जाते नुकसान उठाने वालों में। की शरह है सुम्मत वल्लैतुम, वो लोग फिर अपनी नाफरमानी वाली जिंदगी की तरफ लौट गए और उन्होंने अपना अहद यानी वादा तोड़ दिया। फजल यानी ज्यादा, अगर कोई कुछ ज्यादा दे दे तो उसकी वजह से उसके असर असासे में कोई कमी नहीं होती। फजल अल्लाह की जानिब से होता है, क्योंकि तमाम खजाने जो अल्लाह के कब्जे में है उनमें कोई कमी वाक़या होने वाली नहीं है। उसका दूसरा माना यह भी हो सकता है कि जो कुछ भी अल्लाह की जानिब से इंसान को मिलता है वो दर हकीकत अल्लाह का फजल ही होता है। ऐसा नहीं है कि इसका देना अल्लाह पर जरूरी था। फलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अल्लाह के फजल से मुराद इसकी अता और इसका इनाम है। रहमत का मानी इसका बेइंतहा मोहब्बत के साथ हमारा ख्याल रखना है। ये उसका फजल और उसकी रहमत है कि बनी इसराइल इसने तुमको माफ कर दिया और तुम्हारी इतनी सारी नाफरमानी के बावजूद तुम्हारी रहनुमाई के लिए रसूलों को भेजा। लकुंतुम मिनल खासिरीन, दुनिया और आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले काफिर है। अगर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को माफ ना किया होता तो वो भी नुकसान उठाने वाले होते। अल्लाह ताला की मेहरबानी और करम का अंदाजा लगाइए कि वो गुनाहगारों को भी हलाकत और बर्बादी से बचाने के लिए इन्हें मौका देता है कि वो अपने गुनाहों से बाज आ जाए। कोई भी इंसान अल्लाह की मदद और उसके रहम के बगैर भलाई और नेकी का कोई भी काम नहीं कर सकता, और अगर कोई कुछ नेकी कर भी ले तो सिर्फ अपने अमल की बुनियाद पर वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत ही हमें जन्नत में ले जाने का सबब बनेगी। अल्लाह हम सबको अपनी रहमतों से नवाजे, आमीन। आमीन। तो हम जितने भी अमल कर लें जन्नत में दाखिला जो क्या है वो अल्लाह की रहमत से होगा। वो जो हम अमल करते हैं उससे क्या होगा, वहां पे हमारे दर्जात बनेंगे, दर्जात बुलंद। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं एक दफा। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, फिर तुम फिर गए उसके बाद, फलौला फदलुल्लाहि तुम अगर ना होता अल्लाह का फजल, अलैकुम तुम पर, व रहमतो उसकी रहमत, लकुंतुम मिनल खासिरीन तो तुम जरूर हो जाते नुकसान उठाने वालों में। जी सिस्टर जवेरी, आपने सबसे पहले हैंड रेज किया, कीजिए तिलावत तर्जुमा। तुम
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم پھر تولیتم تم پھر گئے مم سے اس کے بعد ذالکا اس کے بعد فلولا تو نہ اگر ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکن تم تو تم ضرور ہو جاتے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے. جی سسٹر خالدہ منظور آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تولیتم پھر تم پھر گئے من بعد ذالکا اس کے بعد فلولا فضل اللہ تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تولیتم من بعد ذالک پھر تم پھر گئے اس کے بعد فلولا تو اگر نہ ہوتا فضل اللہ فضل اللہ کا علیکم تم پر ورحمتہ اس کی رحمت لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں. گڈ. کوئی بردر بھی کرانا چاہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تولیتم من بعد ذلک پھر تم پھر گئے اس کے بعد فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین فلولا فضل اللہ تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں. جی کسی اور نے کروانا ہے پھر آگے چلے. ہم اس کا مکمل ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ان دونوں آیتوں کا. اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. دوسری آیت ہے پھر تم پھر گئے اس کے بعد تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں. ترجمہ تھا اس کا. اب ہم اسباق دور پلان کو دیکھتے ہیں. اسباق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائے. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لے اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھے. تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے. تو دعا کیا ہونی چاہیے کہ اللہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے اس کے تمام حقوق ادا کرنے میں میری مدد فرما. تو ہمارا پلان ہونا چاہیے انشاءاللہ میں روزانہ قرآن و حدیث اور سیرت کا مطالعہ کروں گا اور اس کے نوٹس بناؤں گا. اس کے ہم اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. اسماء میں آج اس کے ہے خاسر، اس کی جمع ہوگی خاسرون اور خاسرین، وانون لگا کے اور یانون لگا کے. خاسر، خاسرون، خاسرین. صحت مند افعال ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں. آج کے آیت میں آئے ہیں کیا؟ رفع، ذکرہ اور خاسرہ. رفع جو ہے وہ باب فتح سے ہے، ذکرہ باب نصرہ سے ہے اور خاسرہ باب سمع سے ہے. رفع اس کے روٹ لیٹر ہوں گے رافعین. اب تو سب کو جو اس کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی، سر نے بہت آسان طریقے سے اس کا جو ہے نا اس کے روٹ لیٹر نکالنا آپ کو بتائے تھے آج. اور ذکرہ کا ہے زال قاف را، خاسرہ کا ہے خا سین را. تو ہم اس کی 6 چابیاں دیکھ لیتے ہیں. رفع، یرفع، ارفع، رافع، مرفوع، رفع. ذکر، یذکر، اذکر، ذاکر، مذکور، ذکر یا ذکر. خسر، یخسر، اخسر، خاسر، مخسور، خسر یا خسران. جی کیجیے پریکٹس.
بسم اللہ الرحمن الرحیم جی رفع یرفع ارفع رافع مرفوع رفع ذکر یذکر اذکر ذاکر مذکور ذکر ذکرا خسر ذکر خسر یخسر اخسر خاسر مخسور خسر خسر خسرون یا خسران دونوں یہ خسران نون نیچے آتے ہیں اس کا، یہ اس کا آخر والے کا ہے خسرون خالدہ منصور جی سر رفع یرفع ارفع رافع مرفوع رفع ذکر یذکر اذکر ذاکر مذکور ذکر یا ذکرن خاسرہ ذکرا یکسر ذکر ٹھیک ہے خاسرہ یکسر اکثر خاسر ڈیش خسر یا خسرن ہاں اچھا مقصور ہونا ہے، یہ ڈیش نہیں ہے یہاں پہ، خاسرہ مقصور خسرون یا خسران، ٹھیک ہے جی صحیح جی مسٹر زاہدہ رفیع جی رفع یرفع ارفع رافع مرفوع رفع ذکر یذکر اذکر ذاکر مذکور ذکر یا ذکر خاسر یخسر اکثر خاسر مخسور خسر یا خسران گڈ جویریہ سعید رفع رفع يرفع ارفع رافع مرفوع رفع ذكر يذكر اذكر ذاكر مذكور ذكر يا ذكرى خاسر يخسر اخسر خاسر مخسور خسر برادر کریم جی رفع یرفع ارفع رافع مرفوع رفع ذکر یذکر اذکر ذاکر مذکور ذکر یا ذکرا خسر یخسر اخسر خاسر مخسور خسر یا خسران اب ہیں جی 3 حروف والے کمزور افعال، کون سے آئے ہیں اس میں؟ اخذا اور کانا۔ اخذا کیا ہے؟ وہ ناصرہ کے پیٹرن پہ، کانا کالا کے۔ اخذا یاخذ خذ، آخذ ماخوذ اخذ، کانا یکون کن، کائن ڈیش کون۔ جی کروائیے کمزور حروف۔ جی سسٹر خالدہ۔ اخذ یاخذ خذ آخذ ماخوذ اخذ کان یکون کن قائن ڈیش کون اخذ یاخذ سوری میں اخذ یاخذ خذ جی آخذ ماخوذ اخذ کانا یکون کن کائن ڈیش کون سسٹر زاہدہ رفیع اخذ یاخذ خذ آخذ ماخوذ اخذ کانا یکون کن کائن ڈیش کون کونن برادر کریم اخذ یاخذ خذ آخذ ماخوذ اخذ کان یکون کن کائن ڈیش کون جزاک اللہ۔ چلیے آگے چلتے ہیں، کسی اور نے کروانا ہے؟ کیونکہ آج مزید فیقے نہیں ہے میرے خیال میں، اس میں کوئی بھی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ چلیے مزید فی کا کوئی فعال نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہمارا پہلا حصہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم جو ہے حصہ گرامر شروع کرتے ہیں۔
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा ग्रामर में खुशामदीद। आज हम इसमें पढ़ रहे हैं आमना। क्या है? असल माँ के वजन पे है ये आमना। जैसे हमने सीखा था अलेमा से अल्लामा, इसमें क्या है? तशदीद ज्यादा है, यानी लाम जो है दो आएंगे, अल्लामा डबल। सालेमा से असलमा, इसमें हमजा ज्यादा है, इसी को मजीद फी यानी ज्यादा किया गया, इसमें अफाल कहते हैं। अरबी में बहुत सारे मजीद फी हैं, हम पहले इन 5 को लेते हैं। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। इख्तिलाफ मत कीजिए बल्कि इस्तगफार कीजिए। तालीम से अल्लामा, मुहासबा से हासबा, इस्लाम से अस्लामा, इख्तिलाफ से इख्तलाफा, इस्तिगफार से इस्तगफरा। जल्दी से कोई इसको एक बार पढ़ दे। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। अल्लामा से तालीम, हासबा से मुहासबा, असलमा से इस्लाम। इख्तिलाफ मत कीजिए बल्कि इस्तिगफार कीजिए। इख्तिलाफ से इख्तिलाफ, इस्तगफर से इस्तिगफार। थोड़ा सा आप ब्रदर गड़बड़ कर गए, चले हाँ, कोई और करवा उल्टा दे। उल्टा हो गया, मैं भी यही फील कर रहा हूँ। चले खैर है, कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, हो जाता। चले कोई और करवा दे इसे पूरा। बिस्मिल्लाह। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए बल्कि इस्तगफार कीजिए। तालीम से अल्लामा, मुहासबा से हासबा, इस्लाम से अस्लमा, इख्तिलाफ से इख्तलफा, इस्तिगफार से इस्तगफरा। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। इख्तिलाफ मत कीजिए बल्कि इस्तगफार कीजिए। तालीम से अल्लामा, मुहासबा से हासबा, इस्लाम से अस्लामा, इख्तिलाफ से इख्तलाफा, इस्तगफार से इस्तगफरा। इसी तरह आगे है तदब्बुर और तदारस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकिलाब। तदब्बुर से तदब्बरा, तदारुस से तदारसा, इनकिलाब से इनकलाबा। इसको भी आप दोहरा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब हो इनकलाब, बेहतर इनकलाब। बेहतर इनकलाब। अल्लाह की जानिब हो बेहतर इनकलाब। तदब्बरा से तदब्बुर से तदब्बरा, तदारुस से तदारसा, इनकलाब से इनकलाबा। जी ब्रदर आप भी करवा दीजिए। माइक में चलिए खैर आगे चलते हैं। सेहतमंद अफाल हमने पढ़े थे। कुरान खोलोगे फातिहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसारा वरना मार पड़ेगी। दाराबा इसलिए सुन लो समय। कमजोर क्या अल्लाह ने देने का वादा किया, वाहबा वादा बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। काला ज्यादा इसलिए दुआ करो हदायत की, दाहदा और अच्छा गुमान रखो। जन्ना वरना भटक जाओगे। जल्ला हमजा के साथ जो है वो क्या? अमरा, साला, करा। इसको भी एक दफा आप लोग दोहरा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सेहतमंद अफ़ाल हैं। कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, ज़रबा इसलिए सुन लो, समिआ। और जो कमज़ोर अफ़ाल हैं वो हैं वाहबा, वादा, औला, ज़ादा, दाआ, हदा। और जो यकसा हरूफ वाले हैं वो जन्ना, जल्ला। और जो हमजा वाले हैं वो अमरा, साला, औरा। हमने इनको इस तरह याद किया था। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। काला ज्यादा इसलिए दुआ करो हदायत की। दाहादा अच्छा गुमान रखो। जन्ना वरना भटक जाओगे। जल्ला। चलिए अभी क्या है? सेहतमंद कौन से हैं? अल्लामा, हसाबा, असलामा, इख्तलाफा और इस्तगफरा।
कमजोर क्या है? कामा, वल्ला, नादा, अलका। हमजा के साथ कौन से? आमाना या आता। तो आज हमने क्या पढ़ना है? आमाना। शुरू में क्या है इसके? हमजा ज्यादा है, मतलब इसका होगा माना वो ईमान लाया। आमाना, वो ईमान लाया। जैसे हमने पढ़ा था सालिमा से असलामा, इसी तरह आमीना से आमाना और आमना, इसको डबल करके पढ़ना। अमन में हुआ इसका मतलब है आमना, सही लफ्ज इसका। तो आमना हमारे पास जो है माजी की चाबी है, तो हमने इसका पूरा टेबल बना लेना है। आमना वो ईमान लाया, आमनु वो ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, आमनतु मैं ईमान लाया, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए, या आमनत वो मुअन्नस ईमान लाए। जी कीजिए प्रैक्टिस। आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, आमनतु मैं ईमान लाया, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए, आमनत वो और मुन्नस ईमान लाई। सिस्टर जाहिदा रफीक। आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, आमनतु मैं ईमान लाया, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए, आमनत वो औरत ईमान लाई। जवेरिया सही। आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, आमनतु मैं ईमान लाया, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए, आमनत वो ईमान लाए। सिस्टर खालिदा जाहिद। जी जज़ाकल्लाह सर। आमना हम सॉरी, आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, आमनतु मैं ईमान लाया, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए, आमनत वो औरत ईमान लाई। ब्रदर करीम। आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, आमनतु मैं ईमान लाया, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए, आमनत वो मुन्नस ईमान लाई। इस्ना बानू। हुस्ना। आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमनता वो आप ईमान लाए, आमनतु मैं ईमान लाया, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए, आमन्नत वो ईमान लाई। जी आगे चले हम। बोल चाल जी, एक सिस्टर जो है वो सवाल करे, दूसरी जवाब दे। ये अरबी बोल चाल। जी हल आमना। सवाल कीजिए। जी सर। हल आमना, नाम आमना, हल आमनु, नाम आमनु, हल आमनता, नाम आमंतु, हल आमनतुम, नाम आमन्ना। अब दो ब्रदर करवा दें। ये इसके साथ हमने क्या लगा लेना है? बिल्लाही। चलिए करवाइए। हल करीम आप सवाल आमना बिल्लाहि, नाम हल आमना आमना बिल्लाहि। हल आमनु बिल्लाहि, नाम आमनु बिल्लाहि। हल आमंत बिल्लाहि, नाम आमंतु बिल्लाहि। हल आमन्ना बिल्लाहि,
नाम आमंतुम बिल्लाहि गुड। नाम हल आमन तुम बिल्लाह, नाम आमन्ना बिल्लाह, हम पूरा कर देते हैं। चलिए हमारे पास ये दायरे की चाबी आ गई है। युमिनु, युमिनु वो ईमान लाता है, युमिनु वो ईमान लाता है, युमिनुना वो सब ईमान लाते हैं, तुमिनु आप ईमान लाते हैं, उमिनु मैं ईमान लाता हूँ, तुमिनुना आप सब ईमान लाते हैं, नुमिनु हम सब ईमान लाते हैं, हिया तुमिनु वो औरत ईमान लाती है। जी मुदारे की प्रैक्टिस कीजिए। सिस्टर ज़ाहिदा रफीक। यो मेनू वो ईमान लाता है या लाएगा, यो मेनूना वो सब ईमान लाते हैं, तो मेनू आप ईमान लाते हैं, मैं ईमान लाता हूँ, तो मेनूना आप सब ईमान लाते हैं, नो मेनू हम सब ईमान लाते हैं, तो मेनू वो औरत ईमान लाती है। सिस्टर अच्छा जवेरिया थोड़ा सा सईद। सिस्टर इसको आप जो है नो मेनू के बजाय नु मेनू क्या है, ठीक है वो भी है ना आगे, नो मेनू नु मेनू, हाँ देश का जो हमने बोल युमिनु वो ईमान लाता है, युमिनुना वो सब ईमान लाते हैं, तुमिनु आप ईमान लाते हैं, उमेनु, युमिनु तुमिनु आप ईमान लाते हैं, उमिनु मैं ईमान लाता हूँ, तुमिनुना आप सब ईमान लाते हैं, नुमिनु हम सब ईमान लाते हैं, हिया तुमिनु वो औरत ईमान लाती है। सिस्टर जवेरिया सईद। युमिनु वो ईमान लाता है, युमिनुना वो सब ईमान लाते हैं, तुमिनु आप ईमान लाते हैं, उमिनु मैं ईमान लाता हूँ, तुमिनुना आप सब ईमान लाते हैं, नुमिनु हम सब ईमान लाते हैं, हिया तुमिनु वो औरत ईमान लाती है। सिस्टर खालिदा मंसूर। युमिनु वो ईमान लाता है, युमिनुना वो सब ईमान लाते हैं, तुमिनु आप ईमान लाते हैं, उमिनु मैं ईमान लाता हूँ, तुमिनुना आप सब ईमान लाते हैं, नुमिनु हम सब ईमान लाते हैं, हिया तुमिनु वो मुअन्नस ईमान लाती है। ब्रदर करीम। युमिनु वो ईमान लाता है, युमिनुना वो सब ईमान लाते हैं, तुमिनु आप ईमान लाते हैं, उमिनु मैं ईमान लाता हूँ, तुमिनुना आप सब ईमान लाते हैं, नुमिनु आप सब ईमान लाते हिया हैं, तुमिनु तुमिनु वो औरत ईमान लाती है। गुड। चलिए अभी हम बोलचाल देख लेते हैं। हल युमिनु क्या जवाब होगा इसका? नाम नाम हल युमिनु, युमिनु, नाम यु हल नाम युमिनु, युमिनुना, हल नाम तुमिनु, नाम नाम युमिनुना, तुमिनु, हल तुमिनुना, नाम नाम उमिनु, नुमिनु, नाम नुमिनु, हल युमिनु बिल आखिरा, नाम युमिनु बिल आखिरा, हल युमिनुना बिल आखिरा, नाम युमिनुना बिल आखिरा, हल उमिनु बिल आखिरा, नाम नाम तुमिनु बिल आखिरा, नाम तुमिनु बिल तुमिनु, आखिरा, और हल तुमिनु बिल आखिरा, नाम नाम तुमिनु बिल आखिरा, हल तुमिनुना बिल आखिरा, नाम नुमिनु बिल आखिरा। अब हमने बनाना इसका अमर का सीगा कैसे, जैसे हमने असलमा से बनाया था, अस्लिम, यानी पहले हमने लामते मुदारे हटा दी और उसके बाद जो है आखिरी हर्फ को हमने ऊन दे दिया, तो असलमा से क्या हो गया था, अस्लिम। इसी तरह आमना से हमने क्या बनाया, आमिन, तो क्या अमर, तो हमारे पास अमर आ गया। हम इस अमर और नहीं दोनों का बना लेते हैं। आमिन, आमिन ईमान ला, आमिनु ईमान लाओ, नहीं ला तुमिन मत ईमान ला, ला तुमिनु मत ईमान लाओ, आमिन आमिनु, ला तुमिन ला तुमिनु। जी कीजिए प्रैक्टिस। आमिन ईमान ला, आमिनु ईमान लाओ, ला तुमिनु मत ईमान ला, ला तुमिनु
ला तुमिन मत ईमान ला, ला तुमिनु मत ईमान लाओ। गुड, आपने अपने खुद ही करेक्शन कर ली। चलिए आमिन। हाँ बोलो जी जी बोलो। मिलके करवाएं, ठीक है। आमिन आमिन ईमान ला, आमिनु ईमान लाओ, ला तुमिन मत ईमान ला, ला तुमिनु मत ईमान लाओ। ईमान। चलिए इसका बोलचाल बहुत ही मुख्तसर सा। आमिन, उमिन, आमिनु, नुमिन, हाँ जमा है तो नुमेनु। चलिए अभी हम इसका फाइल और मफूल बनाते हैं, जैसे हमने असलमा से बनाया था, मीम का मुंह लगाया और लाम के नीचे जेर दी तो क्या बन गया था, मुस्लिम। इसी तरह मफूल बनाने के लिए मीम का मुंह और लाम के ऊपर हमने क्या दी, जबर दी, मुस्लिम। असलमा से मुस्लिम और मुस्लिम। तो चलते हैं इसका किस तरह बनेगा। इसी तरह आमना है, आमना तो हमने क्या, मीम का मुंह लगाया, मुमिन, जेर लगाई मीम के नीचे, मुमिन। तो ये इसका फाइल हो गया। मफूल बनाने के लिए हमने जबर लगाया, मुमन, ठीक है, मुमिन, मुमन। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और इसका मसदर क्या है, वही तरीका हमारे पास। इसका क्या, असलमा का जैसे था इस्लाम, आमना का क्या है, ईमान। आमना का मसदर ईमान। तो चलिए हम इसे भी कर लेते हैं। मुमिन ईमान लाने वाला, मुमन और ईमान, ईमान लाना, इसका मसदर है। ये कीजिए प्रैक्टिस। मुमिन सिस्टर जुवेरिया ईमान करीम। लाने वाला, मुमन ईमान जिस पर ईमान ईमान, लाया जाए, ईमान मु- ईमान लाना। मुअमन ईमान। सिस्टर खालिदा मंजूर। मुमिन ईमान लाने वाला, मुमन ईमान, ईमानुन ईमान लाना। सिस्टर हुसन बानो। मोमिन ईमान लाने वाला, मोमन जिस पर ईमान लाया जाए, ईमान ईमान लाना। सिस्टर सुमेरिया फारूक, सॉरी सुमेरा फारूक। मोमिन ईमान लाने वाला, मुमन ईमान ईमान लाना, ईमान लाना, ईमान लाना। ईमान। चलिए सर मुमन का क्या मतलब है? ये, लेकिन हम कहेंगे नहीं ना मुमन जिस पर ईमान ला, ईमान तो सिर्फ हम अल्लाह ताला पे लाएंगे ना। जी जी। तो फिर ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं पढ़ते। जिस तरह हम नाम और लाभ नहीं लगाते थे जब पहले हमने किए थे ना, कुछ ऐसे होते हैं जिन पे ठीक है सिर्फ ठीक ला लगाना होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन पे नाम लगाना होता है। तो ये इसी तरीके से ये भी एक, ठीक है। हल अंता मोमिन, नाम अना मोमिन, हल अंतुम, हल अंतुम मोमिन या हल अंतुम, नहनु मोमिन, नाम नहनु। हल अंतुम नाम मोमिनू, नहनु नाम मोमिनून। नहनु मोमिन, ठीक है। हमारे पास पूरा टेबल आ गया है, हम इसको एक दफा कर लेते हैं। आमना वो ईमान लाया, आमानु वो सब ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, आमन तुम मैं ईमान लाए, आमन तुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए, आमनत वो मुअन्नस ईमान लाए। युमिनु ईमान लाते, युमिनु ना वो सब ईमान लाते, तुमिनु आप ईमान लाते, उमिनु मैं ईमान लाता, तुमिनु ना आप सब ईमान लाते, नुमिनु हम सब ईमान लाते, या तुमिनु वो मुअन्नस ईमान लाते। आमिन ईमान ला, आमिनु ईमान लाओ, ला तुमिन मत ईमान ला, ला तुमिनु मत ईमान लाओ। मुमिन ईमान लाने वाला, मुमन ईमान, ईमान लाना। कीजिए पूरा टेबल आमना का। आमना, आमनु, आमंता, आमंतु, आमंतुम, आमन्ना, आमनत, युमिनु, युमिनूना, तुमिनु, उमिनून, तुमिनूना, नुमिनु, हिया तुमिनु, आमिन, आमिनु, ला तुमिन, ला तुमिनु, मुमिनुन, मुमनुन, मुमनुन, ईमानुन। मैडम आप इशारे कीजिए, पूरी क्लास जो है आपको जो है टेबल का है। चलिए
आमना आमना वो वो ईमान ईमान सब लाया। ईमान लाया। आमनु वो सब ईमान लाए। आमनता आप आप ईमान लाए। ईमान लाए। आमनतु आमनतु मैं ईमान लाया। आमनतुम आमनतु आमन आमन्ना आप सब ईमान लाए। अमनत क्या आमनत आमनत मन्ना युमिनु वो ईमान लाता है। युमिनुना ईमान लाते हैं। तुमिनु तुमिनु ईमान आप लाते ईमान हैं। लाते हैं। उमिनु उमिनु मैं ईमान मैं लाता ईमान हूँ। लाता हूँ। तुमिनुना उमिनुन आप सब सब ईमान ईमान लाते हैं। लाते हैं। नुमिनु उमिनु हम सब ईमान हम लाते हैं। सब ईमान लाते हैं। यतुमिनु यतुमिनु वो हिया औरत तुमिनु ईमान वो लाती औरत है। ईमान लाती है। आमिन मिन ईमान ईमान ला ला। आमिनु आमिनु ईमान ईमान लाओ। लाओ। ला ला तुमिन मत ईमान लाओ। ला ला तुमिनु ला तुमिनु मत मत ईमान ईमान लाओ। लाओ। मुमिन मोमिनुन ईमान ईमान लाने लाने वाला। वाला। मोमनुन मोमन ईमान जिस पर ईमान लाया जाए। मानुन ईमान 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 लाना। लाना। 6 चाबियां आमाना युमिनु आमिन मोमिन मोमन ईमान। जल्दी से इसको दोहरा दें। आमना आमना युमिनु आमिन युमिनु आमिन मोमिन मुमिन मोमन मुमन ईमान चलिए, तालीम से अल्लामा बाब इसका तफईल, मुहासबा से हासबा बाब मुफाला, इस्लाम से अस्लामा बाब इफ़आल, इख्तिलाफ से इख्तिलाफा बाब इफ्तिआल, इस्तग़फ़ार से इस्तग़फ़ारा बाब इस्तिफ़आल। इसको भी दोहराएं यहाँ पे। तालीम से अल्लामा अल्लामा तफ़ईल, मुहासबा से हासबा मुफ़ाअला, इस्लाम से अस्लमा इफ़आल, इख्तिलाफ से इख्तलफा इफ्तिआल, इस्तग़फ़ार से इस्तग़फ़रा इस्तिफ़आल। इसी तरह तदब्बरा से तदब्बुर बाब इसका होगा तफाउल, तदारा से तदारुस बाब तफाउल, इनकलाबा से इनकिलाब बाब इनफिआल। इसको भी दोहरा दीजिए। तदब्बरा तदब्बुर तफाउल तदब्बर तदारुस तफाउल तदारुस तदब्बरा इनकलाब तदारुस इफ्तिआल तफाउल इनकलबा इनकलबा इनकलाब इंफिआल इनफिआल। पूरे बाब कौन से हैं? इफ़आल, इफ्तिआल, इनफिआल, इस्तिफ़आल, मुफ़ाला, तफ़ईल, तफ़ाउल, तफ़ाउल। इसको भी आप दोहरा दें। इफ़आल इफ्तिआल इंफिआल इस्तिफ़ाल मुफ़ाअला तफ़ईल तफ़ाउल तफ़ाउल। चलिए, अरबी बनाइए। हम सब अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए। जी, कोशिश कीजिए। हम सब, नहनु हम सब अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए। नहनु ईमानुन अल्लाह व रसूलुहु लाए, मैंने कहा ना, आमन्ना आमन्ना बिल्लाहि व रसूलिही ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, वाह और रसूल उसके रसूल पर। आमन्ना बिल्लाहि व रसूली, बहुत आसान। आमन्ना बिल्लाहि, चलो इसका तो आ ही गया। हर एक ईमान लाया अल्लाह पर। कुल्लुन हर एक, आमना ईमान लाया, बिल्लाहि अल्लाह पर। अरबी में हाँ में जवाब दें। हल तू मिनूना बिल यौमिल आखिरी, क्या होगा? गुड, एक्सीलेंट ब्रदर। हल नुमिनु बिल आखिरा। ठीक है, हमने जो टेबल किया उसी के पैटर्न पे है क्या? अनफाका, उसने खर्च किया। तो इसको भी हम देख लेते हैं। अनफाका
اس نے خرچ کیا، انفقو ان سب نے خرچ کیا، انفقتا آپ نے خرچ کیا، انفقتو میں نے خرچ کیا، انفقتم آپ سب نے خرچ کیا، انفقنا ہم سب نے خرچ کیا، ہی انفقت اس مؤنث نے خرچ کیا۔ مضارع اس کا ينفقو وہ خرچ کرتا ہے، ينفقونا وہ سب خرچ کرتے ہیں، تنفقو آپ خرچ کرتے ہیں، انفقو میں خرچ کرتا ہوں، تنفقونا آپ سب خرچ کرتے ہیں، ننفقو ہم سب خرچ کرتے ہیں، ہی تنفقو وہ مؤنث خرچ کرتی ہے۔ امرو اس کا نہیں دیکھتے ہیں، انفق خرچ کر، انفقو خرچ کرو، لا تنفق مت خرچ کر، لا تنفقو مت خرچ کرو، منفقن خرچ کرنے والا، منفقن خرچ جس پر خرچ کیا گیا، انفاقن خرچ کرنا یعنی مصدر اس کا۔ جی پورا ٹیبل کروا دیجئے ایک دفعہ۔ انفقا اس نے خرچ کیا، انفقا اس نے خرچ کیا، انفقو ان سب نے خرچ کیا، انفقتا آپ نے خرچ کیا، انفقتو میں نے خرچ کیا، انفقتم آپ سب نے خرچ کیا، انفقنا ہم سب نے خرچ کیا، انفقت اس مؤنث نے خرچ کیا۔ ينفقو وہ خرچ کرتا ہے، ينفقونا وہ سب خرچ کرتے ہیں، تنفقو آپ خرچ کرتے ہیں، انفقو میں خرچ کرتا ہوں، تنفقونا آپ سب خرچ کرتے ہیں، ننفقو ہم سب خرچ کرتے ہیں، یا تنفقو وہ مؤنث خرچ کرتی ہے۔ انفق خرچ کر، انفقو خرچ کرو، لا تنفق مت خرچ کر، لا تنفقو مت خرچ کرو، منفقن خرچ کرنے والا، منفقن جس پر خرچ کیا گیا، انفاقن خرچ کرنا۔ چلیے یہ کوڈ ہیں، یہ آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ نے ہوم ورک مکمل نہیں کیے تو آپ لوگ مکمل کر لیں۔ آپ لوگوں نے ہوم ورک کیا، 2 تلاوت کیے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظ سے، اور جو ہے چھوٹی بک شیٹ سے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے، رب زدنی علما، اپنی ساتھیوں کے لیے، پوری کلاس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ آپ نے جو سیکھا ہے آپ ٹیچر بنیے، اوروں کو بھی یہ سکھائیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔